श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि तुम्हें अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुम्हें अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमर नाही अंत तुम्हें पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ प्रभु नीलमाधव माला छुई मु शपथ करी कहूची तू जहाँ मागिबु मु देबी कौन चाहो तू कह सामान्य पद्म फूलटे हेले से पद्म फूलटी फुटी पहाड़ उपरे अख बुलुथिले चक बुलु थाई बुली पड़ू थाए पही संसार भितरे घर करिथिले पत्थर पड़ले सही मु आज तम संगे तांको टिके दर्शन करबा को जानतीनी बाबा नाई रे माँ तोर बयस हिनी ठाकुरन को दर्शन करिबारे बयस कोन मु जिबी बाबा जीत कर माँ जोटा संभव नुहे सेटा तो बापा हेले भी करि परिबिनी नीलमाधव स्वयं परम विष्णु तांको दर्शन करिबार अभिलाष प्रत्येक मानव हृदय रे रहिथिला मात्र नीलगिरी पर्वत को जीवार पथ एति दुर्गम थिला ओ हिंस्र जंतु परिपूर्ण होई रहिथिला जे साधारण मानव क्षेत्र रे सेही पथ दे अतिक्रम करिबा संपूर्ण असंभव विश्वावसुंक छड़ा सेही पथर ठिकଣା काहाकु भी जणा नथिला वैदिक ब्राह्मण माने चेष्टा करिबे विश्वावसुंक ठारू तांकर संधान पाई पारले नाही कारण एहा थिला विधि निर्दिष्ट प्रभुंकर निर्देश अवमानना करिबा विश्वावसुंकर शक्तिर बाहरे मात्र तांकर कन्या ललिता बयसरे छोट हेले भी
ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନେଇ ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ସେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତା କି? ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାର ଅନୁରୋଧ ବି ରଖିଲେନି। ତେଣୁ ଲଳିତା ସ୍ଥିର କଲା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। तमे कौन भाविच बाबा? तमे मते सांगरे न नेले मु को नीलमाधवक बाट पाइबेनी। तम पछे पछे मु सेई बाटरे ही जीबी। केड़े अमानिया झीटा तू जेमा उआसे सारा लोक तते खोजुचंती। तो सांग झील मैंने खेलिबा को तते खोजुचंती। तते किए कहला ए बण को आसीबा को? देखिलु तो केड़े बड़ सापटे। मु जदि ठीक समय रे न आस्तांती कोन हेतांता इने? जानी छु धाईमा बाबा ना ए रास्ता रे नीलमाधवंक पाखु को जानती। से वर्तमान मो आगे आगे जाउचंती। तू ताहले महाराज को पछे पछे नीलमाधवंक आस्थान को देखिबा को जाउथलु? आउ कोन करतांती? बाबा तो मते नबा को मना कले। सेमिति केबे करिबुनी रे मां। नीलमाधव ठाकुर होउचंती बहुत प्रत्यक्ष देवता। से जतबेले मना करछंती तांको कथा न मानिले बहुत अनिष्ट हबो। ता छड़ा ए जंगलटा सारा हाथी बाघ साप एमती बहुत जीवजंतु अछंती। नीलमाधवंक दयारु महाराज कर सिना किछि करिबेनी, किंतु आमे तो महाराज का भली पुण्य करिनु। मो देह छुई कह मां,
ଆଉ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିବୁନି। ବଡ଼ ହେଲେ ବି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଦୟା ନହେଲେ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଦେଖ ମା, ରାଣୀମା ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତତେ ବଢ଼େଇଛି। ତୁ କ'ଣ ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦବୁ? ତ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ଆଉ ଏଇ କାମ ମୁଁ କେବେ ବି କରିବିନି। ଚାଲ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଧାଇମା, ରାଗିବୁନି ତ? କ'ଣ ପଚାରୁନୁ? ସେ ଚିନ୍ତାମଣି କିଏ? ଏ ନା, ତୁ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିଲୁ? ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାଳତୀ ମାଉସୀ ତତେ କହୁଥିଲା। କ'ଣ କହୁଥିଲା? ତୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ତତେ କହୁଥିଲା ତୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଣି ଦେଶାନ୍ତରୀ ହେଲା। କହନା ଦାଇମା, ଚିନ୍ତାମଣି କିଏ? ସେ କାହିଁକି ତୋ ଲାଗି ଦେଶାନ୍ତରୀ ହେଲା? ସେସବୁ କଥା ତୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିବୁନି ମା। ସେ ବୟସ ତୋର ଏବେ ହେଇନି। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଚିନ୍ତାମଣି କିଏ। ତୁ କହିବୁ ତ? ସତ କହୁଛୁ? ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ଚାଲ ଚାଲ। अरे मरगली, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ बाघ बाघ, अरे अरे बचाओ बाघ को बोलू, बचाओ बाघ बाघ, हेलो बाघ बाघ बाघ, अरे बाघ आसला, बचाओ 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 मरगली, बाघ 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 बाघ, अरे बाघ आसला, बचाओ बचाओ बचाओ, मरगली 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 मरगली, बचाओ रक्षा करो। दिवाकर तमे कविराज आपणे मो कथा पछरे सुनिब, आगे तमे कुह तमे एमिति धइस ही दौड़ुथिल काहेकि? कहतुनी आपणे आज तो मु बाघ पेटरे पड़ी जाइथांती। बाघ? हाँ आपणे महाबल बाघ पाटी मेला करी मो आड़ को माड़ी आसला। कौन उपाय कटा झटा न मानी ता मुहर मु खसी आसी। मु कौन जानी दैवत आपण सह देखाई बोली। दिवाकर अधिकांश दिन मु ए बण भितर को आसे, कारण औषध तैयारी करिवा पई विभिन्न गछलतार मूल और छेली आवश्यक पड़े। किंतु केबे तो कहीं मु बाघ की भालू भाबुड़े पड़िनी कि सेमान को देखी भी नहीं। मु कौन आज जाए देखी आपणे? मु भी सेमिति प्रतिदिन होम पाई समिध संग्रह करने को बण भीतर को आसे, किंतु आज छड़ा केबे भी एते बड़ महाबल बाघ मु देखी नथिली। दिवाकर सीधा बाट छाड़ी मनीष अबाटरे गले एमिति विपदर सम्मुखीन हुए। तमे बोधे सेमिति किछि काम करिछ? ठीक कथा कहिसंती आपणे। मु टिके अबाटरे चली जाइथिली, ता माने समिध पाई काठ काटुथिली। देखिली सबर राज विश्वाबसु फूल फल धरी पहाड़ आड़ को आगे चलचंती। मु ठीक कली आज जेमिति हो तांको पछे पछे जाई नीलमाधव कोउठी अछंती देखिबी। सबर लोक चलिबा तांको अभ्यास, से तरतर हे चली जाउथिले। मु टिके पछरे पड़ी गली। से गोटे गछ पाखरे पहुंची कुआडे अदृश्य हे गले। कुआडे गले बोली एणे तेणे अनौछि। कोउठी थिला महाबल गर्जन करी दौड़ी आसला। आउ विश्वाबसु खोजिबी कौन? मु जीवन बचाइबा पई दौड़िली, तापर तो एठी अव्यापार तमे करुथिल दिवाकर। तमे भल करी जानिथिबो विश्वाबसु नीलमाधवଙ୍କ कथा लुचौ नांती, किंतु तांको आस्थान कथा से केबे भी काकू जणै नांती। से कथा सत। आम बाचस्पति महाशय भी तांको पचारिथिले, हेले विश्वाबसु सीधा सीधा कहिदेले नीलमाधवଙ୍କ आस्थान विषय रे काहाकू कहिबा पई तांको निषेध करा जाईछि। आउ सेही दिन ठारू आम बाचस्पति खाली रागरे गरजुचंती। रागर कारण तो मु देखुनी। कारण नाही, सबर हेई ब्राह्मण को अपमान करिवो। देवता वैदिक रीति रे पूजा पाइबार कथा। मंत्र जंत्र किछि न जानी तमे तांको पूजा करिवो। जोटा ब्राह्मण समाजर करिबा कथा ये तमे इतर लोक हेई ता करिवो। अजथारे ब्राह्मण समाज नारे दोष देई तमे भूल करूच दिवाकर। केवल वाचस्पतिंकर अहंकार को विश्वाबसु भांगी देइचंती। अरे देवता समस्तंकर, जीए जेमिति उपाय तांको पूजा बा प्रार्थना करू पछे से ठीक भाव में तांको पाखरे पहुंची जाए। छाड़न्तु से कथा, आपणको कथा कहतु।
ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଏଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଲାଗି? ମୁଁ ବୈଦ୍ୟ, ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ରୋଗୀ। କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମୋର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ବରଂ ସେମାନେ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ଔଷଧ ନେଇଯିବେ। ତମେ କୁହ ଦିବାକର, ଜଣେ ରୋଗୀର ଯଦି ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ ସେ ମୋ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ କେମିତି? ଆଉ ରୋଗୀ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବି କେମିତି? ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ନାଁରେ ବାଚସ୍ପତି ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ନଦୀର ସେ ଅନ୍ୟ କୂଳରେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ସେଇଠି ରହୁଛି। ବୁଲି ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଶବରପଲ୍ଲୀର ଲୋକଟିଏ ବି ରହୁଛି। ଯୁବକ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ରହୁ ରହୁ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତା ମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଆଉ ଫେରିବେନି? କାହିଁକି ଆଉ ଫେରିବି? ସେ ଗ୍ରାମ କ'ଣ ମୋତେ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଉଛି? ତା ଛଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତରେ ନୀଳମାଧବ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା? ନା, ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ପୂଜା କରୁଛି ସେଇ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ କାହାରିକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ନୀଳମାଧବ ବୋଲି କେହି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି? କେମନ୍ତା? ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ବି କେହି କ'ଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥାନ୍ତେ? ଶବର ରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଚଲେଇଛି। ହେତୁ ଶାସନ ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଚଲେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଶମ୍ବଦ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁଣା କଥା ସତ ହେଇଥାଏ? ସତ ହଉ ବା ମିଛ ହଉ, ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ନୀଳଗିରି ପର୍ବତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନୀଳମାଧବ ନାମରେ ଜଣେ ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ବି ସତ। ନିଆଁ ନଥାଇ ଧୂଆଁ କେବେ ବାହାରେନି। ହଁ, କଥାଟା ଆଂଶିକ ସତ ବି ହେଇପାରିଥାଏ। କାରଣ ନାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ରଖି କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାହା କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ରୀତିର ପୂଜା ନୁହଁ। ହୁଏତ ସେମିତି ଶବର ରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ବା ଖଣ୍ଡିଏ ପଥରକୁ ନୀଳମାଧବ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆମେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହବା? ଶାସ୍ତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ତର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ଆମେ ବିବ୍ରତ କାହିଁକି ହବା? ବିବ୍ରତ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ବୈଦିକ ରୀତିର ଦେବ ପୂଜା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ତ ସେ ଅଧିକାର ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ସେ ଜଣେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଆଉ ସୁଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦେବ ଦ୍ୱିଜରେ ତାଙ୍କର ଅଚଳ ଭକ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ନମ୍ର। ଛାଡ଼ ହେ ଗଙ୍ଗାଧର, ଏ ବିଷୟରେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି କରି ଲାଭ କ'ଣ? ତା ଛଡ଼ା ବାଚସ୍ପତି ମହାଶୟ ସେ ତ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ନେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ହେଲା ଦିବାକର, ତମର ଆଜି ଏତେ ଡେରି? ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଡେରିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ। ମୋଟେ ନ ଦେଖି ପାରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ମାନେ? ବୁଝିଲେ ମହାଜନେ, ମୁଁ ଆଜି ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ବାଘ ପେଟରେ ଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ତ କେବେ ଶୁଣା ନଥିଲା। ଅନେକ କଥା ଶୁଣା ନଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣେ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତରେ ଯେ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ? ଆମ ଗ୍ରାମର କବିରାଜ ନୀଳମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ? ନୀଳମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକ। ଗ୍ରାମର ଅନୁଶାସନକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସେ କୌଣସି ଦିନ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପତିତ ହେଇ ସାରିଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ସବୁକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଜାତି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମହାଜନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା।
ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜର ବୃତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ସେ ତ ତାହା କରିନାହିଁ। ସେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର କୂଳର କଳଙ୍କ। ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହୁଏ। କଣ କୁଟୁଛ? ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ମହାଜନେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ଆସବ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେରମୂଳି କୁଟୁଛି। ଭଲ, ଖୁବ୍ ଭଲ। ଏଇ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ସାରିଲଣି। ଏଣିକି ତମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ। ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମୁହଁରେ ତମେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବ। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମହାଜନେ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜାତିରେ ଶବର। ବୈଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ। ଏସବୁରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଚିନ୍ତାମଣି। ଏକଥା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା କାହାରି ଏକଚାଟିଆ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତର୍କ କରିବା ମୋର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠୁଛି। କାହିଁକି ମହାଜନେ? ଏଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁଟିଏ। ଗମନାଗମନରେ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଗମ। 12-13 ବର୍ଷର ବାଳକଟିଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ତାକୁ ଏକା ବେଳେକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ମୋରି ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ହିସାବରେ ୟାଠାରୁ ଆଉ ଖୁସିର ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ଯଶ ଅଛି ମହାଜନେ। ଔଷଧ ତ ଦୂରର କଥା, କାହାରି ଦେହରେ ଆପଣ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ବିନା ଔଷଧରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ, ମନ ଏକାବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଦେଶ ଛାଡ଼ି, ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି। ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହୁଥିଲି। ଦିନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ହଠାତ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଔଷଧ ପାଇଁ ଚେରମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ବଣ ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ
ଇଏ ତ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଲତା। ୟାର ମୂଳ ମସ୍ତକ ପ୍ରଦାହର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ଏ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମଣିଷର ସ୍ୱର। ଆରେ ଇଏ ତ ଶବରପଲ୍ଲୀର ଚିନ୍ତାମଣି। ଶବରପଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦୂର କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲା? ହଁ, ବଞ୍ଚିଛି 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 ବଞ୍ଚିଛି। ଚିନ୍ତାମଣି, ଚିନ୍ତାମଣି, ମନେ ହେଉଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ୟାର ଚେତା ଫେରିବନି। ୟାର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା କିମନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତରେ ଯ ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମାତ୍ ବିନିସୃତା ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रति गच्छतु। आउ केमिति अछ बाबा? ଭଲ। हौ विश्राम कर। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି। କୋଉଠି? ହଁ, ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ହଁ, ମୁଁ ନୀଳମଣି କବିରାଜ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲି। ତମେ ଶବରପଲ୍ଲୀର ଚିନ୍ତାମଣି ନା? ନା ନା, ମୁଁ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ କେହି ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତରୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଛି। କଣ ସେ ଖଣ୍ଡାଟା ତମ ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର? ମତେ ପଚାରନ୍ତୁନି ମହାଜନେ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କିଛି ଏ କନାପଟିଟା ମୋର କଣ ହେଇଛି? ତମ ଦେହରୁ ଅନେକ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହେଇଛି। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ କନାପଟିଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ବଣ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲି। ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। କେତେ ଦିନ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲ ଜାଣିଛ? କେତେ ଦିନ? ଆଜିକୁ ମିଶାଇ 5 ଦିନ। 5 ଦିନ? ଏତେ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତଥାପି ଚିକିତ୍ସା କଲି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିଛ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା କର ରାତି ପାହିଲେ ତମେ ତମ ଶବରପଲ୍ଲୀକି ଫେରିଯିବ। ନା, ମୁଁ ସେଠିକି ଫେରି ପାରିବିନି। ମୋ ପାଦରେ ବେଡ଼ି, ମୋ ହାତରେ ବେଡ଼ି, ମୋ ମନରେ ବି ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମହାଜନେ। ମୁଁ ଫେରିଯିବା ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବୁଝିଲି। ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉନା କାହିଁକି ତମେ ବି ତମ ସମାଜରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଛ, ଠିକ୍ ମୋରି ପରି। ଆପଣଙ୍କ ପରି? ହଁ, ମୁଁ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ଇତର ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରୁ ମୋ ସମାଜ ମୋତେ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିନି। ମୁଁ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ମୋ ସମାଜ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ବି ମୋର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମତେ କିନ୍ତୁ କେହି ତଡ଼ି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ମହାଜନେ। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଶାନ୍ତରୀ କରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ହାରି ଯାଇଛି। ସେଇ ଯେ ରହିଗଲି, ତା ଭିତରେ 17 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ମହାଜନେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା, ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପଦ୍ଧତି ବି ମୁଁ ଶିଖିଗଲିଣି। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ କେତେ ଗଛ, କେତେ ଲତା, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ସେସବୁକୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ
ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଚିନ୍ତାମଣି ଯେ ତମେ କାହିଁକି ଆଉ କାହାଠୁ ହାରି ଯାଇଥିଲ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ନିଜକୁ ଦେଶାନ୍ତରୀ କରିଛ। ମହାଜନେ ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି କଥା ଗୋପନ ରଖିବା ମହାପାପ। କିନ୍ତୁ ମହାଜନେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଥାଏ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ କେବେ କାହା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମ ପଛ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରିନି। ମୁଁ ବଣକୁ ଯାଉଛି ମହାଜନେ। ଅନେକ ଔଷଧ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ। ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ ନ କଲେ ସେ ଔଷଧ ତିଆରି କରିହେବନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ହେଲା। ମହାଜନେ ମହାଜନେ ପାଇଯାଇଛି, ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଛି ମହାଜନେ। ଚେରମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ତମେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲ, ହଠାତ୍ କି ଉତ୍ତର ପାଇଲ ଯେ ଧଇଁ ସଇଁ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ? ଆଜିକୁ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଜି ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତରୀ ହେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏଥର ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବି ମହାଜନେ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନଈ ଆର ପାରିକୁ। ସେ ପାରିରେ ମୋ ଦେଶ ଅଛି, ମୋ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ମହାଜନେ, ମୁଁ ଆସିଛି।
पत्थर मारी देह मुंड खंडिया खबरा कर देइचंती। तमे कौन विदेशी कोठू आसीच? किए किए तमे? मुहर पचारुचु सिना हेले मन तोर कही सारलानी मु किए। चिंतामणि? हाँ चिंतामणि। तमे? खोजिली बहुत खोजिली अगना अगनी बनस्तरे 7 दरिया 13 नई भितरे तू कंट देइथिबा पद्म फूलटी को किंतु कोठी भी पाइलिनी। हेले जानि नथिली एते पाखरे पत्थर देहरे पद्म फूलटी फुटिची बोली। आ सुकुमारी कि सुंदर से फूलटी ता महकरे से अंचल पूरी उठुची ता सुंदर पणियारे से जागाटा चहटी उठुची। तमे कौन सतरे पागल हो जाइछ? मु भाबिथिली मते पागल करदेवा पे तू एमती गोटे सपोर्ट देइछु बोली किंतु आज बुझीची तू निजे जानिथिलु पहाड़ ऊपर पद्म फुटिबा संभव बोली। आ सतकु सत पद्म फूल फुटिची सुकुमारी। आ देखिया मात्रे तते खबर दवा पे मु दौड़ी के चली आसली। कौन कहूछ तमे? मु जानिथिली को पहाड़ रे पद्म फूल फुटे। जानिबु कौन म तू पा निजे फुटेइछु। चिंतामणि आ से फूल मु तते देखिए देबी। आ आ आ देखिबो। आ आ आ देखिबो। हे हे देख लो देख। ललिता? ना ललिता नुह पद्म फूल देख पूरा पद्मपरी मुहटी। आकु तू तो निज हाथ में फुटेइचु अति जत्न रे फुटेइचु। तू अति जत्न रे फुटेइचु से फूल को जानिचुलु मते आज लगुची जेमती एते दिन परे मोर आज शर्त पूर्ण हो गला।
ଠାରୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ବସିଅଛ ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ଗୋସାଇଁ